Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Shreya Bhaumik and I'm back with another video. It's been too long, it's been 3 months since I posted something on YouTube, but there were a lot of things going on with me, with my life, and I just wanted to give you guys an update. While I just do my makeup, let me just tell you guys what things were going on in my life. March, we went for a family vacation to Bangalore. It was like more of like a health related vacation, but also কি যেহেতু সবাই একসাথে ছিলাম, I think তোমরা ওটাই আমার লাস্ট ভিডিও দেখেছো। ফ্যামিলি ভ্যাকেশন বলতে ছোটোবাবু দিদিভাই দুজনেরই হেলথ চেক আপ করানোর ছিল। তাছাড়াও যেহেতু দিদিভাইও লন্ডন থেকে এসেছিলো, সো উই থট লেটস ওয়াই নট গো টু সাম প্লেস, স্পেন্ড সাম ফ্যামিলি টাইম টুগেদার। উই ওয়েন্ট টু কুর্গ, যেটার ভিডিও তোমরা দেখে নিয়েছো। সো অল থ্রু আউট দিস ভ্যাকেশন দ্যাট উই ওয়ার হ্যাভিং, আমাকে ছোটোবাবু কন্টিনিউয়াসলি বলছিল যে ইউ আর নট লুকিং গুড ফিজিক্যালি। নট ফিজিক্যালি মতলব আমার চোখ মুখে কালি ছিল, আই ওয়াজ নট লুকিং গুড অ্যাট অল। তো ছোটোবাবু বলছিল যে এবার বাড়িতে গিয়ে লেটস মেক শিওর কি তোর একটা হেলথ চেক আপ করানো হয়। থ্যাংক গড উই ডিড নট ডু ইট ইন ব্যাঙ্গালোর, অর এলস আমার পুরো ভ্যাকেশন নষ্ট হতো। উই কেম ব্যাক টু হোম, উই কেম ব্যাক টু শিলিগুড়ি। আমার প্ল্যান ছিল আমি শিলিগুড়িতে ম্যাক্সিমাম 10 to 15 days থাকবো। আফটার দ্যাট আইল কাম ব্যাক টু গুরগাঁও অ্যান্ড দেন আইল কন্টিনিউ উইথ মাই লাইফ। এটাই আমার ফুল প্ল্যান ছিল। So 29th of March দিদি ভাই went back to London. তো ছোটো বউ আমাকে বলেছিল till 29th or till 1st of April you can have the time of your life. তুমি ফুল এনজয় করে নাও, বিকজ first day we are taking you to the doctor. So as I was gaining a lot of weight and if you have seen me personally or on my photos or anywhere else, you must have seen that yes, I was looking very puffy. আমার মুখ একদম ফুলে গেছিলো and physically also I was gaining a lot of weight, but ভিতর থেকে I did not feel anything is wrong with me. So I never took the time out ki chalo let's exercise or let's go on a diet or something like that. I was just living my life as it was. So what happened after was Chota Babu was determined and he took me to the doctor. What we thought was ki maybe I'll have thyroid because I was gaining that weight. We went to the doctor, got all my tests done, and unfortunately there were a lot of things wrong with my body. And it was not thyroid, but I'll not go into the details of ki amar body সাথে ভুল ছিল বা লাইক অনেক কিছু হয়, রাইট? কোলেস্ট্রল, ট্রাইগ্লিসারাইড সব কিছু বর্ডার লাইনে ছিল। And the doctor said that like everything that is happening to you right now, it is because you're obese. After finding out that there are a lot of things that are wrong with my body, I was afraid. I was like, এখন কি, what now? So the doctor said don't worry about it, it is because of your weight. Make sure that you are reducing this weight by as soon as possible, or else তোমার বডিতে যা যা প্রবলেমস আছে এগুলো বাড়তে থাকবে। What I started doing was I went on a diet. আর ডায়েটটা আমাকে আমার নিউট্রিশনিস্ট দিয়ে দিল, যে ডায়েটিশিয়ান নিউট্রিশনিস্ট মানে হসপিটাল থেকে। দ্যাট পার্সন কনসাল্টেড উইথ মি যে আমার কী খাওয়া উচিত কী খাওয়া উচিত না, অ্যান্ড আই ওয়েন্ট অন আ কমপ্লিট ডায়েট। নট অনলি দ্যাট, 1200 calories a day. That was like mandatory. You cannot go beyond that. তুমি ভেবে নিলে যে আজকে একটু বেশি খেয়ে নিলাম, no, don't do that. If you're going on a proper journey, weight loss journey, according to my BMI, body mass index, according to my BMI, the dietitian told me that you have to go with 1200 calories a day. Now I'll come to কি আমার কী কী খাওয়া বন্ধ ছিল, কী কী খাওয়া বন্ধ ছিল না। Before that, let me talk about one of the most important things, which is gym. So কি বলবো, আমি আমার সবসময় জিম নিয়ে একটা বাজে কনসেপ্ট, বাজে ধারণা ছিল যে জিম কে করে, যারা জিম করে আমার তাদেরকে পছন্দ না, বা এরকম হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট অফ গোয়িং টু দ্য জিম, বাজে জায়গা। ছোটো বসে কি না, জিমে তো যেতেই হবে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লুজ ইউর ওয়েট, জয়েন দ্য জিম আর পার্সোনাল ট্রেনার রেখে। এবার জিমে গেলাম, আমার যে পার্সোনাল ট্রেনার তার সাথে আমার দেখা হলো ফার্স্ট টাইম।
তাকে আমি বললাম আমাকে এমন কিছু করাবে যেটা আমি এখানে থাকি না, আমি গুরগাঁওতে থাকি, তো আমাকে এমন কিছু করাও যেটা গুরগাঁওতে গিয়ে আমি বাইরেতে করতে পারবো। কারণ তখনও আমার মাথায় একটা একটা বাজে কনসেপ্ট যে জিম আমাকে কিছু করতে পারবে না। 3 মাস আমি শিলিগুড়িতে জিম করেছি। এবার we were on a mission कि আমার weight lose করতেই হবে। If I tell you guys honestly, I was 94 kgs, which is a very very এত বাজে, আমি কি বলবো, আমি খুব ওপেনলি বলছি এটা, কারণ the amount of weight I lost, it's massive for me. আমি ভাবতে পারিনি যে আমি এটা ওয়েট লুজ করতে পারবো। আমি জিম জয়েন করলাম, আমার পার্সোনাল ট্রেনার, শাউট আউট টু তন্ময়দা, শাউট আউট টু স্টার হেলথ অ্যান্ড জিম, NTS মোড় শিলিগুড়ি। কারণ আই ডোন্ট থিঙ্ক কি আমার যে ওয়েট লস, আমি যতটা ওয়েট লুজ করেছি, যতটা আমার এফার্টস ছিল, আমি নিজেকে ক্রেডিট দিব, কারণ আমার এফার্টস না থাকলে হতো না, বাট অলসো ক্রেডিট গোজ টু তন্ময়দা। প্রচুর করেছে, লাইক একদম সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ইউজ টু ট্রেন মি, ইউজ টু সে কি এরকম করে করো, কার্ডিও এরকম, তোমার ডায়েট এরকম হবে। তো তন্ময়দার জন্য হয়েছে। সকালবেলা জিম করতাম, তারপরে আমার সকালবেলা এসে ব্রেকফাস্ট করতাম, তারপরে স্ন্যাক্স যেটা ফল খেতাম, তারপরে লাঞ্চ, তারপরে অ্যাগেন স্ন্যাক্স, ডিনার, তার মাঝখানে সন্ধ্যাবেলা একবার হাঁটতেও যেতাম। তো আই ওয়াজ ইন আ কমপ্লিট রুটিন ফর 3 months. If I talk about the diet that I followed, it was a very very strict diet. আমি অনেক কিছু রিপ্লেস করেছিলাম। আই শুডন্ট সে কি আমি করেছিলাম, আমি স্টিল করছি। সো হোয়াট আই হ্যাভ ফর মাই ব্রেকফাস্ট ইজ 2 egg whites, শসা, একটা গোটা শসা, একটা রুটি উইথ একটা তরকারি। এবার এই যে রুটিটা হয়, আই হ্যাভ রিপ্লেসড আটা और मैदा with খাপলি का आटा, ঠিক আছে। এবার ফর মাই লাইক ডে স্ন্যাক, যেটা অ্যারাউন্ড 11:30-12 PM, আই হ্যাভ মাই ফার্স্ট ফ্রুট, যেটা হলো একটাই ফ্রুট, আইদার ওটা অ্যাপেল হোক, পাপায়া হোক, গোয়াভা হোক। অনেকগুলো ফ্রুটস আমার খাওয়া বন্ধ ছিল, যেটার মধ্যে ম্যাঙ্গো, ওয়াটারমেলন, অরেঞ্জ, বানানা। সো অনেকগুলো ফ্রুটস যেগুলোকে আমি এত ভালোবাসতাম, সব ফ্রুটস আমার বন্ধ করে দিয়েছে ডক্টর। নেক্সট লেট মি লিস্ট আউট দ্য থিংস কি আমি কী কী একদম আমার ডায়েট থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম। ফার্স্ট অফ অল, আমার কার্বস ইনটেকটা আমি একদম কমিয়ে দিয়েছিলাম, ঠিক আছে। আমার ভাতের অ্যামাউন্ট ছিল 60 গ্রাম রাইস, only 60 grams. So I used to have like 50 to 60 grams of rice, not like not raw rice, cooked rice, 50 to 60 grams. এটা কার্বস হয়ে গেল। নেক্সট আই ইউজ টু হ্যাভ ফাইবার, যেটার মধ্যে সবজি, যে কোনো সবজি আই ইউজ টু হ্যাভ, তার সাথে সাথে স্যালাড, ভেরি মাচ ম্যান্ডেটরি, শসা, গাজর, you can have anything as your salad, right? Have your salad with your food. Greens are very much important. After that I used to have probiotics, যেটার মধ্যে yogurt, ঘরে পাতা দই, যেটা হলো আমার জন্য স্পেশালি, আমাকে ডক্টর বলে দিয়েছিল আমুলের ডাবল টোন মিল্ক আছে, ডাবল টোন মিল্কটাই খেতে, ওটা দিয়ে দই পাততে, কারণ টোন্ড বা নর্মাল ফুল ফ্যাট মিল্ক ইউজ করতে না করেছিল। দই অ্যান্ড অফকোর্স আ প্রোটিন, any source of protein. You can have your dal, of course I used to have dal, or you can have chicken or fish or eggs, or you can have soybean, that is also a good source of protein. সো এরকম করে আমার খাওয়াটা একদম ডিভাইড করা ছিল, যাতে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টস আমার বডিতে ইকুয়ালি ঢোকে, কোনোটা এক্সট্রা, কোনোটা কম, কোনোটা বেশি যাতে না হয়। So for snacks we always want to have like pizza or burger or momo, chowmin, right? Kintu I was in a calorie deficit diet, so I used to have 1 handful of makhana, 1 handful of peanuts, just dry roasted peanuts and dry roasted makhana, and a cup of tea or black coffee, anything. Tea and black coffee you can have, because that doesn't have calories.
So I used to have that. And dinner, of course, আমি ডিনারটা একটু লাইট রাখতে পছন্দ করি, তো আই ডু নট হ্যাভ লাইক আ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ফুড ফর ডিনার। আমি খুব হয়তো একটা রুটি খাই বা again 50 to 60 grams of rice, and that protein I do not have the salad and the probiotics like yogurt I do not have at night, but I want to keep my dinner very light, very very light. কিন্তু এই থ্রু আউট দিস ওয়েট লস জার্নি আমার প্রচুর অনেক সময় এরকম মনে হয়েছে যে খুব ইচ্ছা করতো জাঙ্ক খেতে, যেটা আমাদের বডির মেকানিজম, বডিকে তো বোঝাতে মানে বডিরও তো বুঝতে সময় লাগছিলো যে আমি কী করছি আর কেনই বা করছি। তো যেহেতু বডিরও বুঝতে সময় লাগছিলো, বডিও বুঝতে পারছিল না, তো আমার কনস্ট্যান্ট ক্রেভিংস হতো। এবার ক্রেভিংস যখন হয়, তো আমি বাড়িতে বললাম যে আমার এরকম ক্রেভিংস হচ্ছে, একদিন বললাম মোমো খেতে ইচ্ছা করছে, তো বাড়িতে আমরা মোমো বানালাম, আমি আর ভারতী পিসি মিলে মোমো বানালাম, বাট উই ইউজড খাপলির আটা, উই ডিড নট ইউজ ময়দা, অ্যান্ড উই ইউজড খাপলির আটা। অলদো ওটা কার্বসের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, বাট আমি যেদিন আমি ধরো সন্ধ্যাবেলায় অ্যারাউন্ড 7-7:30 যদি আমি মোমো খেয়ে নিতাম, তো আমি আর ডিনার করতাম না, কারণ অলরেডি আমার কার্ব ইনটেক হয়ে যাচ্ছে, তো আমার মনে হতো না যে আমার আর খাবার দরকার আছে, আর ওরকম খিদা পেতো না। তো এটা হলো আমার স্ন্যাক্সের অপশন ছিল। এছাড়াও উই ইউজ টু মেক কাবাব টাইপের ভেজ কাবাব, যেটা একদম জাস্ট অয়েল ব্রাশ করে বানানো হতো। আরেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, সেটা হলো অয়েল ইনটেক আমাদের একদম কমে গেছিলো। আমাদের বাড়িতে 6 জন খায় ইন টোটাল, তো ডক্টর আমাদেরকে বলেছিল এক মাসে ইউ হ্যাভ টু ইউজ 1 লিটার 800 ml অয়েল, নট মোর দেন দ্যাট। তো উই মেড শিওর কি ওইটা ওর থেকেও কম ইউজ হতো। আর এখন আমি যখন একা আছি, আমি কোনো মাস্টার্ড অয়েল খাচ্ছি না, আমি কোনো রিফাইন্ড অয়েল খাচ্ছি না, আই হ্যাভ সুইচ টু অলিভ অয়েল। আর অলিভ অয়েল ব্রাশ করে সেটা দিয়ে আমি সব কিছুতে ব্রাশ, যাই বানাচ্ছি আমি জাস্ট অলিভ অয়েল ব্রাশ করে নিয়ে করছি। একটাই শুধু কষ্ট হয় অলিভ অয়েল দিয়ে রান্না করলে, সেটা হলো you have to take a lot of time to make the food, but it's fine, it's totally fine. What I have come to learn about this whole weight loss journey is you have to 70% honestly ডায়েটের সাথে যায়, বাকি 30% it goes with your exercises. Be active all throughout the day. ডক্টর আমাকে অনেক কিছু বলেছিল, যেরকম প্রত্যেকটা মিলের পরে হ্যাভ লাইক go for a 10 to 15 minutes walk or like be active all throughout the day. যদি আফটার মাই লাঞ্চ আর ডিনার আমি যদি শুয়ে পড়ি, তাহলে আমার বডিটা সেভাবে মেকানিজম করে না যাতে আমার ফুডটা ভালো মতন ডাইজেস্ট হবে। তো এরকম ছোটো ছোটো জিনিসে যখন আমি চেঞ্জেস আনা শুরু করলাম, আই স্টার্টেড সিইং a lot of changes in my body. I was following a very strict diet routine, you can say. তো আমি জাস্ট আমার একটা কম্প্যারিজন ফটো দিয়ে দেবো। দিস ইজ মি ইন মার্চ, আমরা ঘুরতে গেছিলাম, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ওনলি ফটো দ্যাট আই হ্যাভ যেখানে আমি কনফিডেন্টলি তাও একটু দাঁড়িয়ে ফটো তুলেছিলাম। অ্যান্ড আমার এখন বলতে আমি লজ্জা পাচ্ছি না, কিন্তু সবসময় আমার মনে হতো কি আমি নিজের ছবি এরকম করে তুলবো না, কারণ অফকোর্স আমাকে দেখতে বাজে লাগতো। অ্যান্ড দিস ইজ মি নাও, অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইউ ক্যান সি দ্য ক্লিয়ার ডিফারেন্স। আমার এত চেঞ্জেস এসেছে, আই ফিল ওয়ে লাইটার। হোয়াট আই ওয়ান্টেড টু টেল ইউ গাইজ ওয়াজ দ্যাট ইট ফিলস গুড। আমার নিজের থেকে নিজেকে এখন দেখতে ভালো লাগে, অ্যান্ড ওয়েল আই এম টকিং অ্যাবাউট দিস আই গেট আ লট ইমোশনাল, কারণ you know people who are overweight or underweight, they will know this feeling of getting constant comments from everyone ki you have gained a lot of weight or you have lost a lot of weight. So it's totally fine guys, it's totally fine to gain weight, bodyr moddhe onek changes ashe, but what I will tell you is ki get your checkups done. I'm not suggesting ki tomra weight loss koro, ami tomaderke influence korchi na to weight loss koro ba weight gain koro, I'm just telling you all to be healthy, that's all. আমি আজকে যে পজিশনে নিজেকে এনেছি, ইটস বিকজ অফ দ্য পার্সন হু আই ওয়াজ a few days ago, a few months ago. আমি এখনও সেই সেম মানুষটাই আছি, ইটস জাস্ট দ্যাট আই হ্যাভ বিকাম কনসিয়াস অফ হোয়াট আই এম কনজিউমিং। সো guys, just be healthy, get your checkups done. At the end of the day, যদি তুমি চেক আপ করে দেখো যে ইউ আর টোটালি ফাইন,
that's it. That's the solution to every problem, right? So I love you guys. I love you from the bottom of my heart for listening to me blabber the things out. But my target weight is 65 kgs. Now I'm 77, as I said, and I'll make sure I get down to 65. And thank you for listening to me. I love you all. Bye.